کہ جو ہے وہ انڈین سیٹ اپ کے لڑکے کام کر رہے ہیں, ساؤتھ افریقہ کے سیٹ اپ کے لڑکے کام کر رہے ہیں, ٹیمیں بنی ہوئی ہیں, مجھے سب پتا تھا, ہمیں سب پتا تھا. تم میرے لیے یہ کہو کہ جو قائد کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے, لیکن تمہارے لیے میری زندگیوں میں صرف اور صرف ایک ہی حیثیت ہے, اور وہ یہ کہ تم میرے لیے ٹیشو پیپر, اور عام ٹیشو پیپر بھی نہیں بلکہ ٹوائلٹ کا پیپر. قربانی دینے کے بعد بھی ہمیں ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہم ان کے وفادار ہیں, تو لعنت ہے پھر ہمیں اس چیز کے اوپر. ٹھیک ہے, ہم خیر بات کہتے ہیں. مصطفیٰ کمال اور ان کے دوست 12 مئی میں بھی ایم کیو میں تھے, فلاں وقت میں بھی ایم کیو میں تھے, یہ اب سب چیزیں ہو رہی تو ایم کیو میں تھے. جب یہ الزامات واقعی لگ رہے تھے اس وقت یہ کیوں خاموش تھے؟ السلام علیکم ناظرین, کراچی سے اس وقت براہ راست آج ایک اور بڑا دن اس کیمپ کے لیے جو اس وقت متحدہ قومی موومنٹ کو کراچی میں چیلنج کرنے جا رہا ہے, اور چیلنج ٹیبل پر آ گیا ہے. انہوں نے جلسہ بھی اناؤنس کر دیا ہے. میرے ساتھ مصطفیٰ کمال صاحب بھی موجود ہیں اور انیس قائم خانی صاحب بھی موجود ہے, دی آرکیٹیکٹس ان چیف آف وٹ ایور از ناؤ اسٹرنگ ان کراچی, جو بھی کراچی میں ہو رہا ہے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. دونوں بڑی دلچسپ آپ کے, میں بتاؤں وہ جو آپ کرنے جائیں گے وہ تو ہم سنتے آ رہے ہیں. جو امپریشنز ہیں وہ سب سے بڑی, میرا خیال ہے ریالٹی پرسیپشنز کی بات ہے. اس وقت سب سے بڑی پرسیپشن آپ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہیں, اس کو کیسے دور کریں گے لوگوں کے, جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے کوئی ہے, اس کو دور کیسے کریں گے؟ اس کو دور جو ہے وہ ہم اپنی تو سچائی سے کریں گے, سامنے نظر آ کر کریں گے. اب جو لوگ یہاں پر آ رہے ہیں ان کو نظر آ رہا ہے کہ جو ہے وہ ان کو کسی نے فون نہیں کیا آنے کے لیے, وہ جو یہاں آ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا انتظام بالکل ہیزرڈ سا ہے سارا, سب چیزیں. اس کو میں اس طرح یہ کہہ کر دور کرنا چاہوں گا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کا سارا ساتھ ہوتا تو چلے سب کو چھوڑ دیں, ایک ڈاکٹر صغیر کو تو پہلے کانٹیکٹ کر لیتے, تو پہلے دن ہی جو ہے وہ 2 نہیں 3 افراد جو ہے وہ اس کے اوپر پریس کانفرنس کرتے, نمبر 1. پھر اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا اگر اعلی کار بننا ہوتا تو ہم تو ایم کیو میں رہتے ہوئے بڑی زبردست پوزیشنوں میں تھے, ہم چھوڑ کر وہیں بن جاتے اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار, اور اندر رہ کے جو ہم کام اتار سکتے تھے یا کام کرتے یا سازش کر سکتے تھے وہ ایم کیو سے باہر رہنے کے بعد کیسے کر سکتے تھے حاجی بھائی. پھر جو ہے وہ میں نوکری کر رہا تھا بھائی, میں سینیٹر شپ چھوڑ کر, یہ کیسی اسٹیبلشمنٹ ہے کہ جو مجھے گھر بیٹھ کے میرا کچن نہیں چلوا سکتی. میں نوکری ڈے اور نائٹ لوگ مجھے ملتے تھے وہاں پر, انہوں نے دیکھا میں نے حق حلال کی آخری, میں جس دن میں یہاں پر آئے اس دن بھی میں ڈیوٹی پہ تھا, اس دن بھی میں اپنی ڈیوٹی پہ تھا. میں نے ایئرپورٹ سے میسج کیا ان کو کہ آئی ایم سو سوری, I could not reveal this thing, and if I پلان پہلے بن چکا تھا, بتایا آپ نے کسی definitely I mean ہفتے 10 دن پہلے سے ساری چیزیں تو چل رہی تھیں, ہاں آج کریں گے کل کریں گے. مکان نہیں مل رہا تھا, ہمیں کرائے کا مکان, یہ جس کو جانا تھا وہ لیٹ ہو گیا, تو ہمیں تو منڈے آنا تھا, منڈے سے پھر ہم تھرسڈے پہ آ گئے. منڈے اس لیے نہیں آ سکے کہ یہ مکان خالی نہیں, جو فیملی یہاں پہ رہ رہی تھی اس کا سامان اٹھ ہی نہیں پایا تھا یہاں سے. پھر ہم رینوویٹ اس کو صحیح نہیں کرا پائے. رینوویٹس مراد کچھ ٹوٹیاں جو اس کے نل کے شل کے ٹوٹے ہوئے تھے, کام میں 1-2 دن لگ گیا اس کے اندر, تو اس کو صحیح کرانے میں ٹائم لگ گیا. تو پھر ہم نے تھرسڈے کا لیکن پلان کب بنا؟ سوال تو یہ ہے کہ راتوں رات کو کسی نے آ کے کہا یا آپ لوگ آپس میں کوئی پلان بناتے رہے؟ میں بتائیں, پلان کوئی نہیں تھا. پلان تو ہمارے جانے کا صرف ہمارا اپنا پلان تھا کہ ہم جائیں گے یہاں سے چھوڑ کر. اب بس بہت ہو گئی, اور آپ دیکھیں کہ میرے ان سے جو تعلقات تھے, میرے جانے کا, میں گیا ہوں اگست میں, یہ آئے ہیں اکتوبر میں, 2 مہینے 3 مہینے کے بعد. تو جب میں نے پلان کر لیا کہ مجھے اب جانا ہے, میں نے 20 بچوں کو بولا بس سامان پیک کرو, اب اس دن جانا ہے, اس سے 1 رات پہلے میں نے ان کو کہا کہ اب میں جا رہا ہوں فور گڈ. ان کو پتا تھا بتایا چھوڑ کے, ہاں فور گڈ. اور ہمارا جو رونا گانا تھا ساری چیزوں پہ, الطاف صاحب کی ساری چیزوں پہ, صبح کوچ شام کوچ, 2008 سے 2013 تک کی کہانی, ہم سب ساتھ ہی تھے نا. ساری جو بات کمرے میں کر رہے ہیں ہم لوگ, جو کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے ملاؤ, میں نے استعفیٰ دینا ہے, میں نے خطاب کرنا ہے, ہم کہہ رہے ہیں بھائی کنڈیشن ایسی ٹھیک نہیں ہے, تار کھینچو, باتوں میں لگاؤ, ٹی وی والوں کو فون کرو, خدا کے واسطے یار انگیج کر لو, بات آن ایئر نہیں کرنا. یہ ایک بڑی لمبی داستان ہے, ان کو کچھ بتانے کی, مجھے کچھ بتانے کی, اور ہم نے کوورٹلی ہم نے بہت ساری چیزیں مینج کی ہیں, بہت سارا اپنا تن بدن چھپایا ہے, دکھنے سے چھپایا کہ یار ہم نے جس آدمی کے لیے دشمنیاں کر لی, لڑائیاں کر لی, یار اس کو کیسے جا کے لوگ ان کو تھوڑی ہمیں برا بولیں گے, ہم ذلیل ہو جائیں گے. اینی وے, جب وہ ٹائم آ گیا کہ نہیں اب اصلاح کی گنجائش نہیں, یہ صحیح نہیں ہونا, اور اب ہمارا رہنا بھی ہم گنہگار ہو رہے ہیں. ایک فائنل ڈے میں نے ڈیسائیڈ کر لیا, میں نے بچوں کو بولا کہ بھائی پیک کرو, جانا ہے. ان کو 1 رات پہلے میں نے بتایا جانا ہے. اب انہوں نے کہا کہ جو وہ میں بھی چلتا ہوں ساتھ. میں نے کہا نہیں, یہ مشکل کام کرنے جا رہے ہیں. میرے آپ کے جو تعلقات ہیں
मेरा ये अपने सब्र का पैमाना है आज, और मैं आपको अपनी डिसीजन इम्पोज नहीं करूंगा आपके ऊपर, इसलिए कि जाने के बाद सारे बड़े मुश्किल मराहिल हैं। क्या होता है मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ क्या होता है, कितनी मुश्किलात में हम जाते हैं। अगर अनीस कायम खानी से जो मेरे ताल्लुकात हैं, जो मेरी रिस्पेक्ट थी, अगर मेरी वजह से डिसीजन करके इनके दिल में जर्रा बराबर भी उन परेशानियों में ये ख्याल आ गया कि यार इसने जो दिल में, मुझे पता है कभी भी लप पे नहीं लेकर आएंगे, दिल में अगर ख्याल आ गया तो मैं तो मर गया ना उस दिन। तो मैंने कहा नहीं, मैंने इनके हाथ पैर जोड़े कि आपने अपनी कॉल पे फैसला करना है, मुझे जो मेरे साथ आप मुझे इतना भारी नथी ना करें, अपने नथी ना करें। तो वो मैं चला गया, इन्होंने जो बिल्कुल मैं इनको खुदाफिज भी नहीं कहा, मैं वहां से चला गया और व्हेन दैट आई डिपार्टेड, 2 महीने बाद ये पीछे आगे फिर वापसी किस तरह, क्या बात करते थे आप दुबई में बैठ के? क्योंकि मेरे लिए, क्योंकि ये प्रोसेस, मैं बताऊं बैकग्राउंड क्या है सारे। बैकग्राउंड ये है कि हम शायद बहुत से लोग पाकिस्तान की पॉलिटिक्स देखते हुए ये समझते हैं कि इस तरह एंट्रीज हुआ नहीं, ये कराई जाती है, कोई ना कोई पीछे होता है, वो कोई पार्टी खड़ी करता है। मैं माइंड सेट जानना चाहता, प्रोसेस जानना चाहता हूँ, आप क्या बात करते हैं वहां बैठ, कब ये फैसला किया कि मैंने वापस जाना है, मैंने पाकिस्तान वापस जाके ये काम करना है, उस जगह जाके काम करना है जहां ये सोच भी नहीं सकते कोई ये काम कर सकता? When did this happen? कश्मीर, जिस तरह मुस्तफा भाई ने बताया, ये चले गए अगस्त में और ये अपनी फैमिली को लेकर चले गए अमेरिका। जब इन्होंने कहा कि मुझे सोचना था, तो एक टाइम आया कि 7 नवंबर को मैंने सोचा और मैं फिर छोड़कर दुबई चला गया। फिर ये दुबई आ गए और फिर हम, इनके पास जॉब नहीं थी, मेरे पास जॉब नहीं थी। हम लोग जो है दुबई के जो अबरा जगह है वहां पर टैक्सी पे जाते थे, बैठते थे, वॉक करते थे और कहते थे क्या करें। इन्होंने कहा मैंने 3-4 जगह अप्लाई की भी है, मैं 50 साल मेरी उम्र होगी, मैं क्या जॉब करूं। लेकिन फिर हमने सोचा पेट्रोल पंप पे जॉब कर लेंगे। आप यकीन कीजिएगा, कोई होटल पे जॉब कर लेंगे, भूखे मर जाएंगे, वापिस नहीं जाएंगे। इस बात पर इन्होंने 3-4 जगह अप्लाई की, एक जगह से जवाब आ गया और ये जॉब करने लग गए। इन्होंने उसी कंपनी ने इनको घर दे दिया, मैं इनके साथ रहने लग गया और एक छोटे से घर में हम साथ रहने लग गए। फिर मैंने एक छोटे से एक कमरे का, क्यों मैं और मेरी वाइफ थे, मैंने अलग घर ले एक कमरा वो ले लिया। हम ये सुबह जॉब पर जाते थे 9 बजे, 7 बजे आते थे, ये मुझे कॉल करते थे। फिर ये मुझे लेकर एक कॉफी, 2 या 3 जगह कॉफी शॉप बना ली थी हमने, और ऐसी जगह बना ली थी जहाँ पाकिस्तानी ना है। और मैं और ये बैठकर, इनका काम ये था, ये काम कर रहे थे, मैं सारा दिन बैठा टीवी देखता था, आपको देखता था, आप जैसे दूसरे दोस्तों को देखता। फिर मैं इनको बताता था आज स्टॉक शो में ये हुआ, आज फला पार्टी ने ये कहा, आज फला पार्टी ने ये कहा। हम जो उस वक्त की हमारी पार्टी थी वो ये कह रहे हैं। फिर हम अपने तबसरे कर रोज की तरह चले जाते, लेकिन कुड़ते थे अंदर। और ये जो है मैं ये मेरे सामने सिगरेट नहीं पीते थे पहले, एक एहतराम का होता है। उन्होंने मुझसे दरख्वास्त की कि मैं आपके सामने सिगरेट पी सकता हूँ, मैंने कहा पी लें। मैंने कहा लंबा सा रहना है भाई, अब ये बड़े और छोटे वाला चक्कर नहीं। मुझे हैबिट डेवलप हो गई कि सिगार पीने की। मैंने कहा अनीस भाई अब यहाँ तो दोस्ती करनी पड़ेगी, अब ये आप हैं बड़े, लेकिन ये मैं कैसे, मैं एक साथ रह के कैसे, मैं और तो कोई मिलना जुलना है नहीं। मैंने कहा भाई अब ये ना, ये भाई बड़े भाई वाला वो जो सिलसिला है ना, इसको थोड़ा कम करके अब ये दोस्ती करनी पड़ेगी। इसलिए अगर मैं उस रिस्पेक्ट में रहूंगा तो फिर वो मैं तो बात भी नहीं कर पाऊंगा और ये चीज नहीं। तो मैंने इनसे फिर परमिशन लेके फिर मैं कॉफी का कप होता था और जो सिगार पे तबसरे कर रहे होते थे। खासतौर पर हमारा ताल्लुक क्योंकि कराची और हैदराबाद शहरी इलाकों से ज्यादा है, यहाँ के जब इशू आते थे, खासतौर पर ये जो कचरा, पानी, ये सारे मसले कुड़ते थे। ये नाज़िम शहर रह चुके थे, मैं पार्टी उस पर ज्यादा कुड़ते थे कि यार क्या बनाया था, बड़ी मुश्किल से सब उजड़ रहा है। फिर इसी तरह पाकिस्तान के हम कहते थे, पाकिस्तान शर्म आती थी काशी भाई, ईमानदारी शर्म आती थी दुबई में बैठकर पाकिस्तान के बारे में सोचकर शर्म आती थी कि हमारा मुल्क ऐसा क्यों नहीं है, ये कब बनेगा। ये तो बजाय तरक्की करने के डाउन पे आ रहे हैं। इस पे बात करते क्या करें, ऐसा तकरीरें सारी तकरीरें चल रही थी, इनकी तकरीरें हमारे खिलाफ आए दिन। मेरा किसी से राब्ता नहीं था क्योंकि ये जॉब कर रहे थे, इनका फोन ओपन था, फिर भी इनका कुछ लोगों से राब्ता था। मेरा नंबर मेरी फैमिली के अलावा किसी के पास नहीं था। तो वापसी क्यों? ये जो 2.5 साल का पीरियड है, मार दो काट दो, 2.5 साल का पीरियड है, इसमें मुख्तलिफ दफा जाती तौर पे गुस्सा आया, पता चला तीसरा ग्रुप बना रहे, फला कर रहे हैं। हम तो कुछ कर ही नहीं रहे थे, मुझे और उनको पता था। बल्कि कभी कभार ये मुझे समझाते थे, मैं ज्यादा समझाता था। बाइस इनको तबीयत में, इनकी मिजाज में बिल्कुल सख्ती है। ये जब हक पर आते हैं फिर किसी से नहीं डरते। मैं कहता था नहीं मुस्तफा ये वक्त नहीं है, चलेंगे, देखते हैं, समझते हैं बात को। कभी ये मुझे समझाते थे। जब ये वीडियो आने लग गई
गाली गलोच ये वो माँ बहन गली गली लड़ाई होगी, गली गली लड़ाई होगी, असले की ट्रेनिंग हासिल करो, लड़के पकड़े जा रहे हैं, रोजाना हम देख रहे हैं कि भाई फला आदमी रॉ का एजेंट, इसका हमारे से ताल्लुक नहीं है, फला दहशतगर्द पकड़ा गया, इसका भी हमारे से ताल्लुक नहीं है। यहाँ से जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कि हाँ कुछ लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने चले गए तो वो रॉ के एजेंट बनकर आ गए, वो रॉ के एजेंट बनकर आ गए। हमें ये पता है कि यार तुमने हमारे सामने बताई भी बात कि तुमने दुनिया को ये बताया कि तुम कौन हो, तो दुनिया को तुमने ये लोग जो लोग बात कर रहे हैं ये एस्टैब्लिश नहीं, सबको पता है कि तुम कौन हो, तुम बता चुके हो लोगों को कि तुम कौन हो, तो अपने लोगों को झूठ बोलो कि नहीं मैं सुबह दोपहर शाम मिट्टी खाता हूँ, मैं गरीब आदमियों को लीडर हूँ, मैं जो है वो मैं मोटे वतन आदमी हूँ। और जहाँ पे बताना चाहिए था, झूठ बोलना चाहिए था थोड़ा सा, वहां पर आप जो पूछी भी नहीं गई बात वो भी बता कर आए वहां पे। तो आपको गुस्सा इस बात नहीं, मुझे गुस्सा नंबर 1, फिर ये हम ये फील करने लगे कि ये हम ही बोल सकते हैं और हमें ही पता है, और अल्लाह मियां ने हमारा फिर एक प्रोसेस शुरू हुआ, थिंकिंग शुरू हुई। फिर मैं बोलता था अनीस भाई देखिए यार अल्लाह ने कैसा नवाजा है, नाम नहीं खराब होने दिया। आज जो लोग मनसब पे बैठे हुए हैं उनका नाम अच्छाई में कोई नहीं ले रहा, हम दूर बैठे हुए इंडिविजुअल, हमें लोग अच्छे नामों से पुकार रहे हैं। ये ऊपर वाले की कितनी मेहरबानी है। मुझे मेरे घर पे एक दफा फाका नहीं हुआ, मेरे बच्चों को खराश नहीं आई, मेरे बच्चों को एक दिन का स्कूल का नागा नहीं हुआ। ये सब चीजें हो सकती थी काशिफ भाई, जो मेरे हालात थे अल्लाह मियां ने एक लम्हे के लिए भी मुझे गिरने नहीं दिया। फिर मैं सोचता था कि ये जो मेहरबानियां हुई नहीं है, क्या ये इसलिए कि सिर्फ अपने बीवी बच्चों को पालें? ये उधर जाके ये पिछले 2 साल में 3 साल में ये डिस्कशन, ये आई स्वेयर अपॉन गॉड कि मैं आपके यार इसकी मेहरबानी है सारी कि मैं अपने बच्चे पालूं सारी चीजें। और जबकि अच्छा या तो यहाँ पे सब चीजें सुकून चल रहा होता या कोई तबाही बर्बादी नहीं होती। यकीन करें हमारा काम ही नहीं है, हम जहां से निकले थे उस जगह पे ये सारी चीजें हमें पता है कि जी इस आदमी ने क्या क्या कुछ किया हुआ है। और अपने लोगों को झूठ बोल रहे हैं। और मैं आपको बताऊं अगर हम ये नहीं करें काम तो क्या करवा रहे हैं। हमें क्लियरली पता है कि ये आदमी जो स्टेप ले रहा है वो लोगों की लाशें चाहिए इसको, अपने लोगों की, ताकि उनके लवाकिन, उनके दोस्त अहबाब, दोस्त रिश्तेदार मिलकर ये बने 5-7 हजार की फिगर, जो कि फिर जो है वो एक नई मूवमेंट चले। उनको फिर जिनके बच्चे मारेंगे आप मर जाएंगे, उनको फिर अल्ताफ हुसैन के काले काम नजर नहीं आएगा। वो देखेगा यार ये रंगेस वाला ना, ये सबसे बड़ा मेरा दुश्मन है, इसने मारा है तो इसको जो है वो इससे लड़ना है। उनको फिर ये हो चुका है ना 92 में ये हो चुका है कि जब लोग मरे, जब लोग शहीद हुए, हो सकता है उस वक्त भी ये ऐसे ही हो। लेकिन फिर जो नौजवानों में गुस्सा आया, जिनके दोस्त अहबाब मिले, उन्होंने क्या किया कि अल्ताफ हुसैन साहब के सारे कामों पे जो है वो पर्दा डाल दिया और फिर वो एस्टेब्लिशमेंट से टकरा गया। ठीक, लेकिन ये अल्ताफ हुसैन साहब पे कमजोर होने का इंतजार किया आपने? बीमार हैं, पार्टी पे गिरफ्त कमजोर है, दैट वाज द टाइमिंग कि आपने कहा अब जाने का, क्योंकि आप कमजोर है थोड़ा सा, हम ये चले जाए। कौन अगर ये बात होती पहले हम छोड़ के, आपने जो सवाल किया पहले आपने कहा था कि आए क्यों है, क्या बात है? मैं एक बात जी, यहाँ पे बड़ी जमीर की आवाज बात चल रही है। मुझे कौमी असेंबली का 2002 का पहला सेशन जी ओथ टेकिंग हुई, आप याद है वो पेट्रियट्स बने थे जी, तो उनसे कहा गया जी आप, उनके सरबराह ने खिताबों ने कहा जी हमारे जमीर की आवाज है। मौलाना फजल रहमान साहब उस वक्त खड़े, उन्होंने कहा जी ये इनके जमीर की नहीं, जनरल जमीर की आवाज है, जनरल एहतशाम जमीर, डिप्टी डीजी ऐसा ही होता है। तो हमारे मुल्क में तो जमीर इस तरह ही जमीर जागते हैं ना, तो उस वजह से ये सारी सवाल होता है। अभी आप जिस तरह बात की, रात को मैं और ये बैठे थे, हमने कहा आइंदा जमीर लफ्ज इस्तेमाल जमीर इसमें अच्छा लफ्ज है। रात को हमने कहा ये 3-4 दफा हो गया। और काशी भाई अभी आपने कहा तो मुझे उस फौरन रात को बात आ गई, मैंने कहा मुस्तफा ये लफ्ज जमीर इस्तेमाल नहीं करेंगे, लोग समझेंगे कि उन्होंने जो दोस्त हैं हमारे बहुत सारे, उन्होंने इस पे ट्वीट वगैरह भी किए हैं। ये वो जाहिर है। और साथ में देखें कुछ इवेंट्स होते हैं ना कि आपकी आमद है, आपका नाम। एक जुमला बोलूं उससे पहले, वो आपने सेहत की और कमजोर होने की बात की, उन्होंने कौन सा मलाखड़ा लड़ना है? उन्होंने तो कमरे में लेट के बिस्तर के ऊपर फोन सामने रखकर सिर्फ उंगली से हिलाकर आवाज ही तो निकालनी है। उस आवाज निकालने में कोई कमजोरी नहीं आई है। तो अगर कोई समझ, उन्होंने कौन सा आके जो है वो ऑफिस में आके चहलकदमी करनी है, मदाखड़े में खड़े होना है, उन्होंने तो आवाज से ही पार्टी चलानी है ना। उस आवाज निकालने के लिए तो वो ही इज मोर देन स्ट्रांग सर। लेकिन एक और फर्क भी है ना, अगर तो सिर्फ जिस्मानी कमजोरी होती वो और बात, एक ऑपरेशन है जिसके बाद मुतहदा वाकई कमजोर हुई, आपके जो हैवी वेट्स थे वो सारे पीछे चले गए किसी केस की वजह से, कोई मुल्क से बाहर चला गया है, वो किधर चला गया। तो वो कमजोरी जो इंतजामी कमजोरी है मुतहदा की, जिसको जो हम भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंतजामी कमजोरी आई है मुतहदा में,
وہ وجہ ہے کیا؟ یہ وجہ میں بریک کے بعد میں جس کا جواب دیتا ہوں، کیا یہ وجہ تھی کہ آپ اس وقت آئے جب الطاف حسین صاحب بیمار ہیں، متحدہ کمزور ہے، آپ کو لگا کہ ناؤ از دا اوپننگ اور یہ پولیٹیکل موو ہو سکتی ہے یا یہ جذباتی موو ہے؟ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں۔ پوچھ لو۔ ویلکم بیک ناظرین، مصطفیٰ کمال صاحب بھی ہیں، انیس کام خانی صاحب بھی ہیں۔ سر امپریشن یہ ہے، میں کیونکہ 3-4 دن سے کراچی میں، بہت سے لوگوں کا امپریشن ہے یہ کمزوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ الطاف حسین صاحب کمزور ہیں، آپ کہتے ہیں صرف جسمانی کمزور ہے، میرا خیال ہے وہ تنظیمی اور انتظامی طور پر بھی تھوڑی کمزوری آئی ہے اس آپریشن کے بعد۔ اس کا فائدہ اٹھاتا آپ نے کہا بس اسپیس ہے، وہ تو خیر ظاہر ہے پیچھے بھی کوئی ہے، اسپیس بھی ہے، چلے جاؤ پارٹی ٹیک اوور کر لو، یہ امپریشن اس وقت کراچی میں۔ ایک حد تک تو درست ہے، جب ہم لوگ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے اس کے بعد پارٹی اتنی مضبوط نہیں رہی۔ حالانکہ اگر ابھی آپ متحدہ کے کسی بھی عہدیدار سے پوچھے تو کہیں گے کروڑوں کی پارٹی ہے، سب سے سندھ کی دوسری بڑی پارٹی ہے، بڑی مضبوط پارٹی ہے، لیکن میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح مضبوط نہیں رہی۔ اسی دوران ہم نے کئی دفعہ جب ارادہ کیا کہ پاکستان واپس جائے تو یہ آدمی کہنے لگا کمزور ہے، تو میں تو کمزور کے پیچھے نہیں جاؤں گا انیس بھائی۔ میں آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری کئی دفعہ بات ہوئی کہ ابھی چلتے ہیں، الیکشن کے زمانے سے بلدیاتی الیکشن کے زمانے میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ ابھی چلتے ہیں، میں نے ان سے کہا چلتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں ابھی تو نہیں آئیں گے انیس بھائی۔ میں نے کہا کیوں مصطفیٰ بھائی؟ کہنے کا میں تو ابھی نہیں جاؤں گا، جب یہ الیکشن اگر ہم ابھی چلے گئے تو لوگ بولیں گے الیکشن کو خراب کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا میں تو جب جاؤں گا جب یہ مضبوط ہو جائیں گے پھر اس وقت یہ بات کریں گے، اس وقت فائدہ ہوگا۔ یہ بات کیریکٹر نہیں ہے، میں ہمیشہ کہتا تھا اگر یہ کمزور ہو جائیں، اور کمزور ہونے کا مطلب ہے کہ ان کی خرافات ختم ہو جائیں گی، تو ہمیں میری بڑی اچھی جاب ہے یار، میں کیوں جاؤں گا پھر؟ یا میں جو ہے وہ یہ شو کرنے کے لیے جاؤں گا کہ ہم یہ گری ہوئی گائے ہیں، کود جاؤ اس کے اوپر، ساری چیزیں ٹیک اوور کر لو، چیزیں کر لو۔ ہمارا میں شرم محسوس کروں گا اس والی بات کے کرنے میں۔ کل کو جو ہے وہ یہ وجہ نہیں، ہم نے کہا نہیں، الیکشن ہو جائیں، یہ جیت جائیں، ان کی آواز اسی طرح سے زندہ سلامت رہے، کڑکدار بالکل، اور ان کا آرگنائزیشن سسٹم سارا رہے، اور وہ رہا سارا سلسلہ، سب کچھ اپنا انٹیکٹ ہے سارا۔ اب تو لوگ ان کے چھوٹ گئے چیزیں، آپریشن بہت سلو ہو گیا، چیزیں ہو گئی۔ ہم نے کہا اب یہ ہے جہاں پر یہ اسٹرانگ ہوں اس کے بعد جا کر ان کے سامنے ٹائمنگ پہ بات ہوئی آپ؟ بالکل بات ہے، بالکل ہم نے یہ تو الیکشن سے پہلے سوچنا شروع کر دیا تھا کہ نہیں یار یہ رکنے والا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، اپنی بات کرنی پڑے گی۔ اور ہمیں ایکسپیکٹیشن کرنی بھی کیا تھی، کرنا بھی ہمیں کیا تھا، ہم نے جو اپنا ٹارگیٹ بنایا وہ ٹارگیٹ یہ بنایا کہ بس ایک دفعہ جا کر زمین پہ جا کر یہ جو بات ہم یہ کارنش پہ بیٹھ کر میں اور یہ کافی کا کپ ہاتھ میں اور کمرے میں بیٹھ کر اور سگار ہاتھ میں وہ جو ہم بات کر رہے ہیں صبح اور شام، یہ والی بات ہم نے دونوں نے جا کر جو ہے وہ قوم سے کرنی ہے، بس اتنا ٹارگیٹ تھا۔ بس یہ ہماری جس دن ہم یہ کہتے ہیں، جس دن ہم نے یہ کر لیا ہم کامیاب ہو گئے۔ کاشف عباسی صاحب بیٹھ کے چھٹے دن مصطفیٰ کمال انیس قائم خانی سے اس طرح انٹرویو لے رہے ہوں گے، دیٹ واز ناٹ ان آور ایون وائلڈسٹ امیجنیشن۔ یہ تو مضبوط دیکھ کر آئے ہم نے تو پلان، ورنہ تو لوکل گورنمنٹ الیکشن کو اسپوائل کرنے آتے نا۔ آپ کو پتا ہے نظامت کے الیکشن ہو رہے تھے، تو نظامت کے حوالے سے تھوڑا بہت تو جو ہے ہماری جو شہر میں لوگ بات کرتے ہیں نا میں کے حوالے سے، تو میں اگر اس پہ بھی تبصرہ کرنا شروع کر دیتا، میں یہ والی بات جو آج کر رہا ہوں کہ بھائی ان سے پوچھو یہ جو ابھی واویلا کر رہے ہیں کہ اختیارات نہیں ہیں، ان سے پوچھو جب یہ اختیارات لیے جا رہے تو یہ بھنگ پی کر سو رہے تھے کیا؟ 2008 سے 2013 تک یہ حکومت میں رہے، 2013 کے میں سے 2016 تک یہ حکومت میں رہے، دوبارہ چلے گئے حکومت میں، نئی حکومت میں دوبارہ چلے گئے، سارے اختیارات ان کے اسی وقت تو لیے گئے۔ یہ والی بات اگر میں الیکشن سے پہلے کہتا تو لوگ کہتے ہیں somebody has planted him since he's not there۔ یہ جو میں نے تو ایک جملہ کاشف ٹویٹ بھی نہیں کیا ہم نے، بیکاز آپ نے اپنی ٹائمنگ ذہن میں رکھی، بالکل ٹائمنگ ذہن میں رکھی۔ اور اگر خدا نہ خاصہ الطاف حسین صاحب کو تب تو کچھ ہو جاتا، ابھی تو سیاست ہی ختم ہو نہیں آتے، اچھا آتے ہی نہیں آتے۔ مجھے ان سے پوچھے، میں تو نہیں آتا، ان سے پوچھے، ان کا پوچھے جو کاشف بھائی جو ہمیں جانتے ہیں انہیں پتا ہم نہیں آتے۔ اور ایک بات اور آپ کے سامنے رکھوں، ہم دونوں چلے گئے، اگر ایم کیو ایم صحیح کام کر رہی ہوتی، کارکنوں کا خیال کر رہی ہوتی، کراچی کی عوام اور حیدرآباد اور میر پخاس سکر کی عوام کا خیال کر رہے، میں آپ کو قسمیاں کہہ رہا ہوں پھر بھی نہیں آتے۔ اب انہوں نے بار بار ہم جو اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں، آپ کا نام ایک ای سی ایل میں تھا، آپ کی ایک جے آئی ٹی تھی، آپ واپس آتے ہیں گرفتار نہیں ہوتے، جے آئی ٹی سے نام نکل جاتا،
یہ پھر کاشف بھائی نام میرا ECL میں نام تھا جی، کاشف بھائی نام تو میرا ECL میں نام تھا. خبریں تو یہی تھی. خبریں نہیں، خبریں ٹی وی کی. آپ تو ماشاءاللہ اس طرح کے صحافی ہیں کہ اگر ECL میں نام ہوگا اور میں ابھی غلط بیانی سے کام کروں گا، آپ اگلے پروگرام میں دکھا دیں گے کہ انیس قیام خان نے تو کہہ رہے تھے ECL میں. نہ تو میرا ECL میں نام تھا. جہاں تک GIT کا تعلق تھا تو میرا جو ہے وہ بلدیہ سہانے کے حوالے سے چل رہا تھا کہ جی اس میں بھی میرا نام نہیں تھا. ڈاکٹر آصف کا میں ٹی وی پر دیکھ رہا ہوں، مجھ سے کئی لوگوں نے کہا ڈاکٹر آصف کے بارے ڈالے. میں نے کہا یار میں پاکستانی ہوں، باشعور شہری ہوں، مجھے بتاؤ ٹی وی پہ ٹکٹ دیکھ کر میں دوڑا چلا جاؤں کورٹ میں، جی میں آ گیا ہوں، بتائیں مجھے کیا کرنا ہے. بھائی مجھے سمن ملے گا، میں اپنے وکیل سے مشورہ کروں گا، جو مجھے وکیل قانونی طور پہ بتائے گا میں اسے فیس کروں گا. یہی طریقہ کار ہے. اگر مجھے کوئی بھی GIT بلا لے، کوئی بھی کچھ بلا لے، اگر طریقہ کار ہوگا نا حاضر ہو جاؤں گا. لیکن ایسا تھوڑی یہ ہوگا کہ ٹی وی پہ میں دیکھوں کہ GIT میں نام ہے اور میں دوڑا چلا جاؤں اور کہوں بتا کیا کرنا ہے مجھے. تو آپ انتظار کریں گے قانونی طریقہ کار جو بھی ہوگا. ایک دوسرا طریقہ تو یہ ہے سارے سوالوں کے جواب کے ہم دونوں جا کے خود ہی 4 دن کے لیے گرفتاری دے دیں تو پتہ چل جائے گا کہ جو ہے وہ کس کی سائڈ پہ نہیں بھائی پھر بھی کہیں گے یہ فرینڈلی اریسٹ ہے. دیکھیں جی ہم تو پھر کہیں گے دیکھیں یہ فرینڈلی اریسٹ ہے. آپ کے پاس آج جو لوگ آپ لوگ جو آئے، آپ کے وسیم آفتاب صاحب بھی آئے اور افتخار عالم صاحب بھی آئے، اس سے پہلے ڈاکٹر سجید تھے. آپ نے کہا کہ میرے 300 ارب میں کرپشن نہیں ہوئی. دوسرے کہتے ہیں جی میں نے ساری میرٹ کی. ابھی ٹویٹس کر رہے ہیں متحدہ والے، مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب کی شاید ٹویٹ ہے کہ یہ چائنا کٹنگ کنگ آپ کے پاس آج تشریف لائے ہیں جو آپ کی پارٹی کی کسی بات کا آپ نے بھی جواب نہیں دینا. میں آپ کو اس سے پہلے کہ آپ کچھ بولیں کاشف بھائی سر، لیکن چلیں میں لیٹ می ریفریز دا کوسچن. آپ نے کہہ دیا میں جواب نہیں دیتا. نہیں مصطفیٰ میں ویسے جواب نارمل اس کی بڑی بات کو جواب دیتا ہوں. سر یہ اس کو واشنگ مشین تو نہیں بنائیں گے آپ کہ یہ واشنگ مشین بن گئی ہے جو ہمارے سائڈ پہ ہے وہ تو صاف ستھرا ہے، جو میری طرف نہیں آئے گا وہ سارے دیکھیں یہ راک ایجنٹ بھی ہیں، یہ دہشت گرد بھی ہیں، یہ ٹارگٹ کلرز بھی ہیں. آپ کو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ہوتا نا، آگے پہلے معافی تو مانگنی چاہیے لوگوں سے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. متحدہ نے غلطیاں کی ہیں، انڈیویجولس نے غلطیاں نہیں کی. الطاف حسین صاحب لندن بیٹھے، جس جو ٹریگر پولر تھا، جو پلانر تھا، جس نے کچھ کیا وہ تو یہی پارٹی تھی. آپ کو معافیاں تو مانگنی پڑیں گی اپنی جو غلطیاں ہوئی آپ لوگوں سے. اچھا بھائی ایک تو پہلے میں نے اور انہوں نے جو پریس کانفرنس کی میں نے خود نے کہا کہ میں 30 سال پر شرمندہ ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، مجھے معاف کر دیں. میں نے پہلے اللہ سے معافی مانگی. اس پریس کانفرنس میں سب سے پہلے کام یہ کیا اور سب کو کرنا چاہیے کیونکہ جس 30 سال سسٹم میں ہم رہے ایسے کیسے ہو سکتا ہم فرشتے ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. معافی مانگ رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. قانونی چارہ جو ہونی چاہیے آپ لوگوں کے خلاف جو کرنا چاہے جو کرنا چاہے ویل فیس اٹ. بالکل ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم نے کوئی ہینیس کرائم نہیں کیا، ہم نے کسی کو جو ہے وہ یہ کام نہیں کیا. بچانے کی تو ہم آپ کو 10 مثالیں دے سکتے ہیں. یہ کام نہیں کیا. اب پاکستان کے لوگوں کو پتا ہے کہ سسٹم اور ساری چیزیں کیسے کہاں کس طریقے سے آپریٹ ہوتی تھی. جہاں تک آپ نے بات کی کہ کسی کو پتا نہیں، صرف یہ پتا ہے کہ بوری بند لاش ہے، متحدہ نے کیا. ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس میں انیس قیام خانی صاحب نے کیا یا مصطفیٰ کمال نے کیا، وسیم آفتاب نے کیا، وسیم اختر نے کیا یا حیدر نے کیا. Nobody knows. الزام آپ من حیث القوم سیاسی جماعت پر جا رہا. ٹھیک ہے بالکل. So we don't know کون ہے. بالکل. دوسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس آئیں گے سارے لوگ اور یہ ڈرائی کلین والی جو بات کی آپ نے، اچھا بھی اس میں ایسا ہے کہ میں نے تو پہلے دن ہمارا کوئی یہ مقصد نہیں ہے کہ جو ہمارے پاس آ گیا وہ ہمارا ہے، جو ہمارے پاس نہیں آیا وہ جو ہے وہ برا ہے، وہ اچھا ہو گیا وہ برا. ہم نے ہماری انٹینشن سمجھے اس والی بات سے. کسی ایم کیو ایم والے کسی پاکستانی کے اندر کسی چلے ایم کیو ایم والوں کی بات کر لیں یا پارٹی کے لوگوں کی، ان میں اتنا دم ہے کہ وہ اجمل پہاڑی کا نام لے سکے، اس میں اتنا دم ہے کہ وہ اپنے سولت مرزا کا نام لے سکے، اس میں اتنا دم ہے کہ یہ ڈاکٹر عمران فاروق کے قاتلوں کے اوپر کوئی بات کر سکے. میرے تو آنسو ہیں، مجھے تکلیف ہے، بہت تکلیف ہے. میں ان سے بات کرتا تھا، یہ ان سے مجھ سے بات کرتے تھے کہ یار ان لڑکوں کی مائیں ہوں گی. یہ آپ کے اپنے تھے اور ان پر لگے الزامات درست ہیں، آپ یہ بات کہ میں تو الزامات ڈیفینیٹلی پروف کر رہے ہیں نا لوگ اسٹیبلشمنٹ. میں تو اس والی بات پہ نہیں جاتا، میں یہ اس والی بات پہ جاتا ہوں کہ یہ اس نہج پہ پہنچے کیسے، کیوں پہنچے اس نہج پہ اور کیسے پہنچے اس نہج پہ، کس نے لگا دیا یار ان کو اس کام پہ. کیوں جو ہے وہ سولت مرزا جو ہے وہ پھانسی کی سولی پہ چڑھ گیا شاہد حامد کو مارنے پہ، کیوں ڈاکٹر عمران فاروق کے قاتل بچے جو ہیں وہ بچوں کی تصویریں آ رہی ہیں وہ لندن میں جا کر مار رہے ہیں. یار
किसने उनका कोई डॉक्टर इमरान फारूक से जो कोई पर्सनल उनकी कोई लड़ाई थी क्या? उनके कोई बहस चुरा ली थी उन्होंने? ये अजमल पहाड़ी जो टारगेट, मैं इसलिए वो नाम ले रहा हूं, नाम तो बहुत सारे हैं, ये वो नाम है जो टीवी पे आम पाकिस्तानी जानता है, जो कि टेरर की अलामत है। एमक्यूएम वाले तो एक आम कारकुन को नहीं मान रहे ना, ताबुर साहब, वो तो जो 90 से पकड़ा जा रहा है लड़का, उसको भी बोल रहे कि यहाँ क्यों आ गए थे, हम नहीं जानते इसको। लेकिन आप सबको ओन कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, मैं तो ओन कर रहा हूं, बिल्कुल। सॉरी मुस्तफा, हम लोग आपके प्रोग्राम देखते थे, बक्के चैनल के भी प्रोग्राम देखते थे, वहां जो मुत्तहिदा की नुमाइंदगी थी, जब आप लोग पूछते थे फला कौन है, वो कहते थे हमें नहीं पता। हम लोग कहते थे झूठ बोल रहे हैं, बोले हमें पता है, गलती हो गई, किसी माफ करें। किस कानून तकाजे के साथ हम लोग, जो आप कहते हैं आने की रीजंस क्या है, मैंने कल बात की, ये जितने लड़के जेलों में हैं, जितने कारकुनान पाकिस्तान में रुपोश हैं, दुनिया भर में रुपोश है, हजारों की तो परेशान घूम रहे, आप इनको ऑन क्यों नहीं कर रहे? आप कहें आओ का लीगल एड कमेटी बनाओ, कानून, आप तो जब आपसे सवाल करें इसको जानते नहीं, मैं तो नहीं हम देख रहे हैं यार, क्यों नहीं जानते? आप खुद बात कर चुके हैं, जिस तरह मुस्तफा इस्लामाबाद की बात आप कर रहे हैं कि वो ट्वीट कर रहे हैं, मैं इसलिए जवाब दे रहा हूँ, उसका हल्का सा वसीम आफ्ताब, वरना हमने तय कर रखा है, वसीम आफ्ताब की बात कर रहे हैं, इतना ही बोले, वो झूठ बोलेंगे फिर हम सच बोलेंगे, वो उन्हें पता है कि फिर चाइना कटिंग में कौन इन्वॉल्व है, तो मैं उन्हें सिर्फ इतना कहता हूं कि झूठ ना बोले फिर हम सच बोलना शुरू कर देंगे। अच्छा, लंदन की ये जो दुबई की प्रॉपर्टी है, सिर्फ ये पूछ लें कि दुबई की प्रॉपर्टी का पैसा कहां से आया, बस मैं सवाल छोड़ रहा हूँ। अच्छा, ये सवाल आप उनके लिए छोड़, आपके जरिए एक तो नहीं है, 4 तो मैं दिखा चुका। हाँ, नहीं दुबई वाले, आपने लंदन वाले, सॉरी लंदन की 4, मैं तो दुबई की बात कर रहा हूँ। दुबई का जो बैंक बैलेंस है, दुबई की जो प्रॉपर्टीज हैं, जरा जो है वो, ये मुस्तफा साहब से सवाल है या अल्ताफ हुसैन साहब? उनके मुस्तफा साहब के कायद से भी है, मुस्तफा साहब से भी है, और हर आदमी से कि जरा ये जरा मालूम कर लें कि जुबान खोलने से पहले कि दुबई की प्रॉपर्टीज, ये अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज और ये बैंक बैलेंस, उसका पैसा कहां से आया, यहाँ पे कौन सी फैक्ट्री लगी हुई है जिससे पैसा निकल कर गया? छोड़ कैसे आगे सवाल छोड़ दिया, आगे बढ़, भत्ता आगे चले ना काशी भाई, आगे चले ना, यहीं से आया, आगे चले ना, आगे जवाब, जब उधर से जवाब आएगा तो उसका जवाब आगे चले, नहीं आएगा जवाब, नहीं आएगा जवाब, पहले पूछना है आपने, नहीं आएगा जवाब। किसी बात पर कहा था नहीं झूठ बोले, फिर हम सच, अब फिर बोल रहे हैं नहीं झूठ बोले, सच बोलेंगे। आप बोले हमारे कारकुनान दिल बर्दाश्ता हो गए, जा रहे हैं इसकी तरफ, ये ठीक बात है, लेकिन इल्जाम नहीं लगाए कि ये कल अगर इफ्तिहार में कोई खराबी थी, वसीम आफ्ताब में कल तो आपके साथ थे, जब तो आप नहीं कह रहे थे चाइना कटिंग का वो है किंग, चाइना कटिंग के किंग नहीं, जब तो आप नहीं कह रहे थे, और राब्ता कमेटी का मेंबर है, केएमसी में 2013 तक नौकरी भी करते हैं, नौकरी, जब तो आप नहीं कह रहे थे, इसलिए ना आप सोलत को मानने के लिए तैयार हैं, ना अजमल पहाड़ी को मानने के लिए तैयार हैं, ना हजारों लड़कों को मानने के लिए तैयार, जो जेलों में सड़ रहे हैं। मैंने आपके 10 प्रोग्राम देखे, आपने सवाल किया इसको जानते हैं? नहीं, हमें तो नहीं। अरे भाई जानते हो यार, कैसी बात कर रहे हो? 30 साल लगा दिए उन्होंने आपके लिए, आप कह रहे जानते नहीं है। सर, इसके लिए मसला ये है, मुझे लगता है ब्रेक के बाद बताइएगा, एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाना पड़ेगा आपको। ये बहुत सी हकाइक और सच्चाइयां हैं जो इस वक्त इसलिए गुमी हुई है कि डिनाइल है ना, एक पाकिस्तान में आसान तरीन कब डिनाई करते हैं, नौबत ही नहीं आएगी। क्यों नौबत नहीं आएगी, मुझे ब्रेक के बाद बताइएगा नौबत क्यों नहीं आएगी। ब्रेक लेते नाज़रीन, और ब्रेक के बाद मुझे जरा वैसे थोड़े से हकाइक आपसे भी चाहिए, कुछ मसाइल ऐसे हैं जिसके ऊपर शायद अब चौधरी निसार ने आज फिर आपको दावत दी, कहते हैं आए कमेटी बना दी जो आपने इल्जाम लगाए। आप अगर नाम बता दें आपके साथ कौन कौन शामिल था, बताएंगे? एक नाम तो हमने जिक्र किया ना, वो तो रहमान मलिक साहब तो हर जगह मौजूद है, आप उनके अलावा किसी का? चौधरी निसार साहब, ये मेरा ख्याल है इस तरह से आपने अल्ताफ हुसैन साहब को कहा था कि सच बोले अपनी कौम से, मेरा ख्याल है आपको भी बोलना पड़ेगा। नहीं, हमके साथ कौन कौन है जो जाती तौर पे जानता है कि सच बोलने में और किसी बात पे रुक जाने में फर्क है। आप मुझे मैं झूठ नहीं बोला, किसी बात के किसी का नाम ना लेने में, सर लेना तो पड़ेगा ना। नहीं, वो जब टाइम आएगा वो देखेंगे। हम तो अभी इनको बहुत, मैं यकीन करें, आज भी मैं बहुत सारे लोगों की जिंदगी हम जो है ना वो और परेशान नहीं करना चाहते, दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला इनको हिदायत दे लोगों। लेकिन अगर उन्होंने पूरे पाकिस्तान की जिंदगी परेशान कर रखी है तो फिर वो हम है ना, हम है सर, इसीलिए तो हम। अल्ताफ हुसैन साहब को गद्दार या दहशतगर्द को ये टाइटल देंगे आप? हम नहीं है, हम बस, क्योंकि इससे पहले वो जो कायद का गद्दार है, वो मौत का गद्दार है, ये आप तो बाकी पूरी दुनिया को दिए टाइटल।
नहीं, हम दुनिया के ऊपर छोड़ते हैं कि उनको ये क्या टाइटल देते हैं। हम नहीं देते, हम दुनिया पे छोड़ते हैं कि वो इनको क्या टाइटल देते हैं, हम नहीं देते टाइटल। सक्सेस का आपका पैमाना क्या है? ये आई वोंट ब्रेक के बाद में बताइएगा कि अब आप आ गए हैं, 2 लोग आए हैं, 2-3 तो शामिल हो गए आपके साथ आके, 3 आज तक फिगर बन गया। आप क्या सोच के आए कि मेरी सक्सेस क्या है? एक तो आपने वो बात की है ना कि हम आ गए, हमने बात कर दी, यही मेरी पता है। लेट्स बी फेयर, पॉलिटिकली दिस इज नॉट इनफ। अगर आप इतना चांस लेकर अपने इतने पैगामात लेकर आए, कोई आपने भी ज़हन में सोचा होगा अगर जलसा करें तो इतने लोग हों, इतने लोग मेरे पास आ जाएं, मैं ये कर दूं, मैं सीट जीत जाऊं। यू टेल मी कि आप क्या सोच, एक बंदे ग्रेजुअल थिंकिंग होती है ना, फेज 1, फेज 2, फेज 3। आई वांट टू नो कि आप क्या सोच के आए थे। एक ब्रेक लेते हैं, नाज़िम, ब्रेक पर वापस। वेलकम बैक नाज़िन। एक सवाल, अगर अल्ताफ हुसैन साहब छोड़ दें सारा कुछ, ओके मैं पार्टी भी छोड़ता हूं, आप आके चलाएं, वापस मुत्तहिदा में जाने का कोई रास्ता है? नहीं, मुत्तहिदा की बात नहीं है और ना हमारी ये सोच है। हम तो, मैंने आपसे कहा कि हम 2.5 से 3 साल दोनों बात करते रहे हैं और ये करते रहे कि क्या हो रहा है। ये मैं अपनी जात के लिए भी परेशान हो रहा था कि मेरी तनख्वाह रुक गई, फला हो गया, ये हो गया, मेरे घर का क्या होगा, इनके घर का क्या होगा। हम तो ये देख रहे हैं जिस कम्युनिटी से हम ताल्लुक रखते उसका असर क्या। लेकिन अगर आपको मौका मिल जाए कि आप उस कम्युनिटी के हालात बेहतर कर सकें मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म, आपने कहा अल्ताफ हुसैन साहब जो है वो ये आपको मौका दें और चले जाएं और आपको ये बोलें, काशिफ भाई बड़ी बात के साथ आपका सवाल ही गलत है। आप अल्ताफ हुसैन साहब को जानते ही नहीं है। उनके डीएनए में ये वाला मौका देना जो है वो है ही नहीं। उन्होंने जो है वो, उनके नजदीक एमक्यूएम की कोई हैसियत नहीं है। उनके जो काम है, उनके जो तरीक़ेकार है या उनका जो माइंड सेट है, उनके बाद उनकी कोशिश है कि एमक्यूएम उसी दिन नेस्तो नाबूद हो जाए, पार्टी वार्टी आगे नहीं चले। जिस दिन तक उनकी सांस चल रही है उस दिन तक ही एमक्यूएम रहे। उसके बाद तो उनको सोच की भी शायद तकलीफ होती है कि यार मेरे बाद अगर 2 यूनिट भी बाकी रह गए तो 2 यूनिट वाले जो बाकी क्यों रह जाएंगे, मैं तो हूं नहीं दुनिया में। तो उनको असल में एक्चुअली एमक्यूएम को अल्ताफ हुसैन नहीं चाहिए, अल्ताफ हुसैन साहब को ये एमक्यूएम चाहिए। एक शख्स को ये पूरी पार्टी चाहिए और कौम चाहिए उसके अपने जो है वो फरमाइशी प्रोग्राम और विश लिस्ट को पूरा करने के लिए। तो योर क्वेश्चन इज वेरी नईव, द मैन हु डजंट नो अबाउट द इन एंड आउट, कि जिसको नहीं पता ये डीएनए में है ही नहीं, तो ये हो ही नहीं सकता। आपकी आवाज कहां तक पहुंच रही है? सवाल इसलिए पूछा कि आपने कोई सोचा होगा कि हमारे इतने लोग, इतने वर्कर्स, नाज़िमाबाद, लियाकताबाद और जो एमक्यूएम के एरिया, गुलशन वगैरह पहुंच रही है। मुझे डोंट गिव मी द आंसर कि मुझे कॉलें कितनी आ रही है। इज देयर एनी अदर एविडेंस कि आपका, और जो लोग बैठे हुए नहीं आ रहे, जो आप बता रहे हैं, मैंने और भी लोगों से यही बातें सुनी कि ये प्रॉब्लम्स हैं, बता वो क्यों नहीं आ रहे? मैं आपको काशिफ भाई, आपका पूरा इंटरव्यू बिल्कुल डिफरेंट हुआ है, मुख्तलिफ हुआ है। मैं और ये सोच कर आए, पहले हमने कहा, हमने ये सोचा, क्या सोचा, ये बात कर देते हैं, बात खत्म नहीं, और अगर कोई नहीं आया वापस चले जाएंगे। जब बात सुन ले, अब तो अचानक वो ये हुआ, दूसरा जो ऑप्शन था कि लोगों ने हमारी बात सुन ले, लोगों ने हमारी बात सुन ली। पहले 200, फिर 400, फिर 500, फिर 1000, 2000, इस तरह लोग आने लगे। अब क्या करें, जब लोग आ रहे हैं, मैं और ये काशिफ भाई यकीन कीजिएगा, हम आधा घंटा दोनों नहीं बैठ पा रहे हैं। एक घर में होते हैं, लेकिन जब बैठे ये मुस्तफा इतने सारे लोग आ गए, क्या करें इसका। तो जो हम तय कर रहे हैं आपस में, अभी तक 2 लोग थे, 3 हो गए, 5 रोड मैप के मुताबिक जा रहे हैं। बिल्कुल बनाया होगा आपने, इतने हो जाए, इतने हो जाए। देखें स्टेप्स है ना, एक स्टेप तो वो था कि हमारा आना और बात करना, दूसरा स्टेप ये था कि अगर ये हो रिस्पॉन्ड हो, लेकिन हमने तो बैठना था कि हम बैठेंगे आकर, हम बात करके बैठेंगे, यहाँ बैठे हैं कमरे में। लेकिन ये होता, हमने ये भी मजाक किया आपस में कि अनीस भाई अगर हमें नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं, मैं आपको सच्ची बात करूं, चलो ये भी बोलता हूँ, मैंने ये कहा कि कोई नहीं आएगा, लिटरली कहा, चलो ये सच कहता हूँ, मैंने कहा अनीस भाई कोई आएगा नहीं। एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो है वो बहुत कम से काफी होंगे, 20-25 हमने कुर्सियां डलाई, हमने कहा 4, 10, 8, 10, 12 लोग आएंगे और वो हम जो बात करने जा रहे हैं उस बात सुनने के बाद जो है वो चले जाएंगे, तो इस गली में कोई भी नहीं आएगा। मैंने कहा आराम से कढ़ाई गोश्त बनाएंगे,
اور کوکنگ کریں گے اور ادھر ہی کمرے بنے, ہمیں جانا وانا تو ہے نہیں باہر, تو گھر میں بیٹھ کر آرام سے کوکنگ کریں گے. ایک ٹائم کا کھانا آپ بنانا, ایک ٹائم کا کھانا میں بناؤں گا. روٹیاں لا کر جو بڑے دن ہو گئے کراچی کی پاکستان کی صحیح کڑھائی کھائے ہوئے اور نان کھائے ہوئے, نان کھائے. یہ لٹرلی میں ان سے میں ان کو چھیڑ رہا ہوں, میں ان کو بتا کر ہوں. کاشف بھائی صبح ناشتہ کر کے جو ہم شروع ہوتے ہیں, I swear upon God, اگلے دن 4 بجے 3:30 4 بجے سے پہلے ہم نے اگلے دن دوپہر کا کھانا, یہ نہیں کہ وہ دوپہر کا کھانا کہہ لیں اس کو آپ, وہ رات کا کھانا کہہ لیں, یا آپ اگلے دن کا ناشتہ کہہ لیں آپ, یا پھر وہ فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے اور ہم جو ہے وہ کھا رہے ہوتے ہیں اس وقت. ٹرسٹ می فار دیٹ کہ رسپانس کراچی, پاکستان, دنیا بھر, اینڈ آئی ایم ناٹ ایگزیجریٹنگ, ساری بغض ماویہ میں دنیا سے کالیں باہر پاکستان سے بھائی بغض ماویہ میں بھی آ رہی ہیں کہ کراچی ایک ایسا ایشو ہے جو شاید پورے پاکستان میں ریزونیٹ کرتا ہے. لیکن اس گھر میں کتنی جگہ کتنے بندے رہیں گے, یہ سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے سارے موو ان کری جاتے ہیں یہاں پہ. نہیں, اس میں ہم نے اس لیے یہ رکھا کہ ہم نے اپنے لیے یہ جگہ نہیں سوچی تھی. ہم نے یہ کانسیپٹ رکھا تھا کہ ہم ایسی جگہ لیں جہاں پر میرے پاس آنے والوں کو پرابلم اور تھریٹ کم سے کم ہو. ہم تو خود کو جا کر عزیز آباد کے بھی کسی گھر میں رکھ کر جو ہے وہ اپنی ارینجمنٹ کر سکتے ہیں, لیکن وہاں پر لوگوں کو انزائٹی ہوگی, لوگوں کو ڈبل تھاٹس ہوں گے, انتشار کا شکار ہو سکتے ہیں, چیزیں ہو سکتی ہیں. ہم ایسی جگہ خوف ہے ہمیں پرسنلی ناٹ ایٹ آل. لوگ آپ کے ساتھ ملنے آ رہے ہیں, ناٹ ایٹ آل, ناٹ ایٹ آل. سارے مرنے کی باتیں کر رہے ہیں سر جی ڈی این اے کی بات کی ہے نا, تو ہمارے سارے جاننے والے ادھر والے بھی ہمارے ڈی این اے سے واقف ہیں, ہم ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں. لیکن پھر یہ آج ہی میں سن رہا تھا وسیم آفتاب صاحب, کوئی خوف نہیں ہے, بس اللہ آپ جو جان گئی تو اسی میں جائے. جان کیوں گئی؟ نہیں دیکھیے, جان انسان کس لیے کمپرومائز کرتا ہے, اپنی جان کے لیے کرتا ہے نا. جب اسی کا خوف نہیں ہے اور آپ کا یہ آپ کے دماغ میں آ گئی کہ یار یہ تو اللہ کے علاوہ کوئی اور لے نہیں سکتا, تو میں کاشف عباسی صاحب سے کیوں ڈروں؟ میں نہیں ڈرتا. یہ 1 یا 2 لوگوں میں آتی ہے, لیکن اب سارے لوگ یہی بات کریں. میں آج وسیم صاحب کہوں کہ میں آج کی اس لیے کاشف بھائی کہ ہم اسی پہ دیکھیں ایجوکیشن ہو رہی ہے نا, لوگوں کی بھی ایجوکیشن ہو رہی ہے. مجھ سے آ کے کوئی کہتا ہے کہ بھائی 1-2-4 لوگ آئے کہ اگر کچھ ہوا تو ہماری سیکورٹی کا کیا ہوگا, عام لوگ. میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہم کر سکتے. آپ نے آن یور اون, ہاں میں نے فیصلہ کرنا تھا فیصلہ. ہاں میں نے کہا میں نے کہا آپ میرے پاس مت آئیں, اس وقت تک نہ آئیں جب تک آپ خود کو محفوظ نہ سمجھیں. میں آپ کو پریشانی میں ڈالنے نہیں آیا. ٹھیک, لیکن میں وقت ختم ہو گیا, بہت شکریہ. لیکن ایک امید, اس کو واشنگ مشین مت بنائیے گا. You know, there are too many things that are out there. There has to be a formula. کوئی ایسا فارمولا بنائیے کہ جس سے جو خرابی ہیں اس کو ٹھیک کرنے کی, اس راستہ واپس لانے کی, اس کو صاف شہر بنانے کا. والی بات پہ جواب کسی وقت دوں گا میں. اب مجھے یہ بڑا زبردست ٹاپک اور بہت امپورٹنٹ ہے. اگر میں 1 منٹ اگر آپ کے پاس ہوں, میں 20 سیکنڈ